نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم و اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کی مثال سورج کی سی ہے کہ جب تک مومن حرکت میں رہے گا تو کامیاب رہے گا، اگر باطل حرکت میں رہے گا تو باطل پھیلے گا، اور اگر مومن حرکت میں رہے گا تو ایمان پھیلے گا، مومن پھیلے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ مومن کی مثال سورج کی سی ہے کہ جیسے سورج کی 3 صفات ہیں کہ مومن کھڑا پانی بو چھوڑ دیتا ہے، جب تک پانی چلتا ہے تو اس سے سارے فائدہ لیتے ہیں، وہ ساروں کے لیے شفافیت رکھتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، سود مند ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی کھڑا ہو جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے تو بو چھوڑ دیتا ہے، کوئی استعمال میں نہیں لاتا۔ اس طرح مومن کی بھی مثال چلتے رہنا ہے کہ جیسے سورج کی 3 صفات ہیں جو مومن میں ہونی چاہیے، اگر مومن میں وہ 3 صفات جو سورج میں ہیں اگر وہ مومن میں آ جائیں تو مومن کامیاب ہوگا، اور مومن کی محنت کامیاب ہوگی، اس کا دین پھیلانا کامیاب ہوگا۔ اب سورج کی پہلی صفات کیا ہے کہ سورج ہر وقت چلتا رہتا ہے، حرکت میں رہتا ہے۔ اب 13 لاکھ گنا بڑا زمین سے ہے، لیکن زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، لیکن چلتا ہے، حرکت میں رہتا ہے، چاند حرکت میں رہتا ہے۔ یہ اللہ کی خدائی ہے، قدرت کا نظام ہے کہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں اور مسلسل چلتا رہتا ہے، اور وہ چلتا ہے۔ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرکت میں رہے، وہ دین پھیلاتے رہے۔ سارے نبیوں کی مشترکہ ایک ہی پالیسی تھی، اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کے ہو جائیں، اللہ سے لو لگا لیں۔ انہوں نے کسی صحابی کو بیٹھنے نہیں دیا، یہاں تک کہ نابینا تھے وہ بھی اللہ کے راستے میں، لنگڑے تھے وہ بھی اللہ کے راستے میں، ایمان والے بھی اللہ کے راستے میں، عالم بھی اللہ کے راستے میں، سارے اللہ کے راستے میں۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کہا کہ قیامت والے دن علماء کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ ان کو جب یمن بھیجنے لگے تو کہنے لگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم واپس لوٹو گے تو مجھے نہیں پاؤ گے، قبر سے گزرو گے۔ تو وہ بھی اللہ کے راستے میں اور حرکت میں رہے، حرکت میں رکھا صحابہ کرام کو۔ ان کو سب سے بڑا جو دکھ تھا، خدشہ ہوتا، تو وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا تھا، لیکن پھر بھی حرکت میں رہے اور دین کی اشاعت کے لیے دنیا کے کونے کونے چپے چپے تک گئے۔ صحابہ کرام حرکت میں رکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خود بھی حرکت میں رہے، دین کی اشاعت کے لیے حرکت میں رہے۔ یہ سورج کی پہلی صفات ہے کہ وہ حرکت میں رہتا ہے۔ اسی طرح مومن ایمان والا بھی حرکت میں رہتا ہے، جب وہ حرکت بند کر دیتا ہے تو باطل پھیلتا ہے۔ اب دوسری جو صفات ہے وہ ہے روشنی پھیلانا سورج کی۔ ایمان والا بھی جیسے سورج کی بند کمرے میں بھی روشنی آتی ہے، اس کے ہر جگہ پہ، دنیا کے ہر کونے پر، ہر ملک میں، شہر میں روشنی آتی ہے، وہ کسی جگہ روشنی بند نہیں کرتا۔ اس طرح ایمان والا بھی اپنے ایمان سے ہر گھر کو، ہر دل کو، ہر انسان کو منور کرتا ہے، وہ روشنی پھیلاتا ہے، ایمان کی روشنی پھیلاتا ہے، اور ایمان کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہدایت والی ہے، زیادہ سود مند ہے۔ تو اسی طرح وہ بھی ایمان والا بھی روشنی، دین والا بھی روشنی پھیلاتا ہے ایمان کی۔ اور تیسری جو صفات ہے وہ سورج اپنے روشنی کے
मुआवजा नहीं चाहता, मुआवजा नहीं लेता। जैसे वापडा वाले बिजली देते हैं और फिर उस बिजली का बिल वसूल करते हैं, उसकी मद में पैसे वसूल करते हैं, इस तरह सूरज अपनी रोशनी की कीमत नहीं मांगता, कीमत अदा करने का नहीं कहता। इस तरह ईमान वाला भी जब ईमान फैलाता है तो उसका मुआवजा नहीं लेता, वो सिर्फ अल्लाह से लेता है और अल्लाह से मांगता है, क्योंकि वो जानता है कि इसका बेहतर सिला देना सिर्फ अल्लाह की जात पर ही मुयस्सर है और अल्लाह ताला ही दे सकते हैं। जैसे अल्लाह कहता है कि मैं तुमसे जो तुम पर करता हूं या जो तुम्हें अता करता हूं उसका मुआवजा नहीं मांगता, तुम शुक्रिया अदा भी करो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसका हक अदा नहीं कर सकते। इसी तरह सिर्फ मोमिन अल्लाह से ही मांगना चाहिए। ये मोमिन की मिसाल सूरज सी है और सूरज की 3 सफात जब मोमिन में आ जाती है, आज तबलीग वाले अल्लाह की राह पे जब निकलते हैं ये 3 सफात लेकर निकलते हैं। और याद रखें, जब आप किसी के लिए हिदायत वाले बनेंगे, आप जब तक मुसलमान दाई था, सहाबा दाई थे, जिस शहर में मुल्क में जाते थे उनको अपना जैसा बना लेते थे। आज मुसलमान कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई मुल्क ऐसा नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां मुसलमान ना हो। लेकिन क्योंकि आज लोग मुसलमान जो उन पर दूसरे कुफार पर डल गए, इसलिए दाई नहीं बन सके, उनको अपना जैसा नहीं बना सके और खुद उन जैसे बन गए। इसलिए दीन का दाई बने, हिदायत वाले बने, हिदायत मांगे और हिदायत वाले बन जाएं। आज जो मैं वजीफा बतलाने जा रहा हूं वो वजीफा ये है कि आप हिदायत पर आ जाएं और हिदायत पर लाने वाले बन जाएं, अल्लाह से हिदायत के तालिब हों और अल्लाह की हिदायत मजीद फैलाने वाले बन जाएं। उसके लिए वजीफा है अव्वल व आखिर 3 एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ आपने ये वजीफा हर नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद पढ़ ले 1 मरतबा। अगर नमाज के याद नहीं रहता तो ये 7 मरतबा दिन में पढ़ लें, अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ। वो क्या है? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। ये आप 7 मरतबा पढ़ लें, दिन में किसी टाइम भी पढ़ लें। और अगर हर नमाज के फर्ज के बाद फौरन पढ़ लें तो इंशाअल्लाह हमारे रब हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिल टेढ़े ना कर दे और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा। यकीनन तू ही बहुत बड़ी अता देने वाला है। ये आप अपना वजीफा याद बना ले, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि कैसे अल्लाह आपको हिदायत अता फरमाता है और हिदायत का दाई बना देगा, हिदायत फैलाने वाला बना देगा। और आप दूसरों के लिए जैसे सूरज की 3 सफात है कि सूरज की 3 सफात मोमिन में अगर आ जाएं तो मोमिन रोशनी बन जाता है, रोशन हो जाता है। और फिर जब उस रोशनी से जो जो देखेगा उसके इर्द गिर्द आएगा, कुर्बत अख्तियार करेगा, वो भी रोशन वाला बन जाएगा, रोशनी वाला बन जाएगा, हिदायत वाला बन जाएगा। और आपकी दुनिया और आखिरत चमक जाएगी, संवर जाएगी। आपके घरेलू जिंदगी, आपकी अपनी जिंदगी, याद रखें हमारी कामयाबी पूरे के पूरे दीन पर है और ये दीन हमारी जिंदगियों में लाने का मकसद अल्लाह के रास्ते में निकलना है। और मोमिन की मिसाल तो वही है कि जो खुद हासिल करता है रोशनी और फिर आगे मुंतकिल करता है। याद रखें दीन हासिल करना भी फर्ज है, इतना कि जो आपको सही और गलत में तमीज हो सके, और फिर आगे मुंतकिल करना ये भी फर्ज है। और ये लाजमन करें ताकि आप दुनिया से जब रुखसत हो जाएं तो आपकी कब्र भी रोशन हो, सूरज की तरह आपकी रोशनी आपकी जिंदगी में फैले, आपकी औलाद नस्ल में फैले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।